अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामि अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बरे विमरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि प्रणमामि। अस्मद्गुरो भगवतोऽस्य देहिकसिन्धोः रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। मातापितायुवतेस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकृतं श्रीमत्तरङ्गीपरं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मादाः कैवट्टनाथश्च भक्तिसारकुलशीकरैर्वाहान् श्रीमत्परं प्रियमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यं सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयः श्रीविष्णुचित्रालयः व्याख्यानं भाष्यकृतज्ञयोपनिषदां योद्रां यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुनां वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमन्ति योगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल् तेनि मुदलि षडगोपन् नादमुनि श्रीरुय्यकुण्डारमणक्काळ नम्बि शन्दामाळवन्दार् कुरुमालाधर कुरुहैப்பிராக் கண்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்தமுனிவர் திருக்கண்ணர் தன்புடையனம் பிள்ளை இவரில் இழைத்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதிவர் பத்மநாபர் இவர்களாளர்த்தம் திருவடியூன்ய தேவப் பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. भक्तामृतं निश्चिगनानमोदनं सर्वार्थदं श्रीषडगोपमन्वयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்னும் மறுமறை அளந்தாதி செய்தானடியே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேணம் இனத்தார எல்லா விரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே இந்த சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எய்ந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வழங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறாம் வாந்திகளும் சோலை முதலவன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தார் இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரிநிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நிலையம் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகயர்கோன் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದ 3ಾಂ ಪತ್ತಿನ 3ನೇ ತಿರುಮಳಿಯ 6ನೇ ಪಾಶುರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಈಡ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಇವತ್ತು. பாசுர வேங்கடங்கள் மெய்மேல் வினமுத்தவும் தாங்கள் தங்களுக்கு நல்லனவே செய்வார் வேங்கடத்துறைவார்க்கு நமவென்னலாங்கடமை அது சுமந்தார்கள்கே. வேங்கடங்கள் கடம், வேங்கடங்கள் ಕಡಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ, ಗುಣ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಭಿಃ ಪುಣವಾ ಜಾಯತೆ ಎಂದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಚೇತನ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಗುಣಗಳೊಡನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಇವನು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ, ಯಾಗದಿಂದ, ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಋಷಿ ಋಣ, ದೇವಋಣ, ಪಿತೃಋಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಋಷಿ ಋಣ, ದೇವ ಋಣವನ್ನ ಯಾಗ
ಬಾಹ್ಯಯಾಗ ಆರಾಧನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗೋದರು, ಸತ್ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಋಣಾನಿ ತ್ರೀಣ್ಯಪಾಕೃತ್ಯ ಅಂದ್ರಷ್ಟೇ. ಮೇಲ್ ವಿನಯ್ ಉತ್ತಮಂ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಋಣಗಳು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ನಿಬಂಧನವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಉತ್ತರಾಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಳ್ವಂದಾರವರ ನಿರ್ವಾಹ. ಇದನ್ನೇ ಎಂಬೆರುಮಾನವರು ಕೇಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಾಗದೋ ಎಂದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವಾಗಯೋ ಅಶ್ಲೇಷ ವಿನಾಶೋ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಪಾಪ್ಮಾನಃ ಪ್ರದೂಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ, ವ್ಯೇಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಾಗಕ್ಕೆ ವಿನಾಶ, ಉತ್ತರಾಗಕ್ಕೆ ಅಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಈ ವಿನಾಶವು ತಾನೇ ಉಳಿದವುಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಗ ಅಂಟದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಭಗವದ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯ. ಉತ್ತರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯ. ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಿನ್ನೇಗೆ ಕಾರಣ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞಾಪಿಲಂಘನ. ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ವಿರೋಧಿಯಾದ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಅನುವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ. ರಜೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ತಮೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು. ಆ ರಜೋಗುಣ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ತಮೋಗುಣ? ಆ ತಮೋಸಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವುಗಳಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಜೋತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಅವುಗಳು ವರ್ಧಿಸದಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಚ್ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಡೆದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇದಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದ ನಂತರವೂ ವಿರೋಧಿಯಾದ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ. ಏನ್ ವಿರೋಧಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೇನೋ, ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು? ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ನಾ ಬೇರೆ, ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಈ ಶರೀರ ನಂದಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ವೈದೇಹಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಏನೋ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತೀರೋ 4 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನಾನುಕೂಲ. ಅದು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಥಾಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಳಿಬೇಕು. ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮಾಡುದು, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ರಾಗಲ್ವ, ಯಾಕೆ ತೊಳಿಬೇಕು? ಆಗುತ್ತೋ? ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಅನುವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವು ಅಂತ ಅನುತಪಿಸುವುದಾಗತ್ತೆ. ಈ ತಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. ಪಶ್ಚಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ, ನನ್ನಿಂದ ಈ ತಪ್ಪು ನಡೀತಲ್ಲ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಡಂಗಳು ಉತ್ತರಾಗಗಳು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಇದು ಇದು ಸತ್ಯ.
ಏವಂ ಹಾಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಪಾಪ್ಮಾನಃ ಪ್ರದೂಯಂತೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳೇನು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಯಥಾಭೂತವಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಎಂಬಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯವು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಯ, ಯಾವುದು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಅಂಶವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರ ರಾಜನಿಗಾಗಿ ತೊಟ್ಟ ಬಾಣವನ್ನ ಅವನು 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಅಮುಖವಾಗಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತಂದಷ್ಟೇ. ರಾಮಾಯಣದ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ರಾಮ. ದರ್ಭಶಯನ ಅಲಹಾನ ಪುಲ್ಲಾಣಿಯೇ, ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಬೆಗಳ ಹಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ 3 ರಾತ್ರಿ. ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಎದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಪ ಬಂತು ರಾಮನಿಗೆ. ಸೌಮಿತ್ರಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ತಗೊಂಬ, ಇವನನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರಿರೋಲ್ಲ ಪುರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಲಚರಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಪದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಲ್ಲಿನ ಎದೆ ಏರಿಸಿ ಬಾಣವನ್ನು ಠಂಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲೋಲ್ ಕಲ್ಲೋಲ್ವಾಯ್ತು. ರಾಮನ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಮುದ್ರನ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಆಗ ಸಮುದ್ರ ಎದ್ದು ಬಂದಾಗ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ? ಮೊದಲೇನಂದಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರನನ್ನೇ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಇವನಿಗೆ, ನಾನು ಶರಣಾಗಿ ಅವನಿಗಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಲಿ ಅಂತ 3 ರಾತ್ರಿ ಕಾದಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದನೋ ಆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳು ಅನ್ನಷ್ಟೇ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಲ್ಲದೆ ಇರುವನೊಬ್ಬನು ಭತ್ತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಹೋಗಿ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಇಡದೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ನಿಂತು ಭತ್ತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಏತಕ್ಕಿಲ್ ಬಂದ್ರಿ ಎಂದು ಇವರು ಕೇಳಲು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಎನ್ನಲು, ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಹೊರೆ ಭತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾಗಿದೋ ಎಂದು ಎತ್ತಿಕೊಡಲು ಅವನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದವನೊಬ್ಬ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆ ಬೋಳು ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅವನು ಆ ಮಾತನ್ನು ಬೋಳು ತಲೆಯವನಿಗೆ, ಇಂಥವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾ ಹೋದ ಅನ್ನಲು, ಎಲ ನನ್ನ ಭತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಬೈದು ಹೋಗುವುದುಂಟೆ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ. ಆಗ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಭತ್ತ ಹೊತ್ತು ಹೋದವನು, ಏತಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ಅತ್ತಿತ್ತಗಳ ಚದುರಿರುವಂತೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಲು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 1 ಹೊರೆ ಭತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಂತೆ ಹೇಳಲು ಬಂದೆ ಎಂದನಂತೆ. ಕಥೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ರಾಮನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನೇ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿ ಯಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನೇನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸಮುದ್ರ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ರಾಮನ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ? ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಬ್ರು ಬಹಳ ಉದಾರಿಗಳು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಕೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ದಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ? ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು. ಸೊ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಣವೂ ಇದೆಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಕಂಪ ಮಾನಸ್ಸು ಇದ್ರದ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಆಪದ್ನ ತಂಚನ ಜಹಾತಿ ದದಾತಿ ಗಾಲಂ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣಮಿದಂ ನಿಗದಂತಿ ಸಂತಹ. ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗೋನು ನೆಂಟ, ಈ ಗಾದೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಏನೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೇನೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ. ಇವನು ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ, ರಾಮ ಸಮುದ್ರನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ? ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ?
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಪಲಪಿರಪ್ಪಂ ಪಿರಂದು ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪಲ್ವಳಿಯೇರಿ ಕಂಡೇರ್ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಓಡಿದ್ರಿ ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರಿ ಏನೇನೋ ವ್ರತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾರ ಈ ಸ್ಮಾರ್ತರು ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ವ್ರತಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ 11 ಏಕಾದಶಿ 12ಕ್ಕೂ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಇದು ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾವು ನಿರ್ಜಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿಂದ ಏನು ತಿಂದೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಪಿನೂ ಏರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಂಟ್ಲು ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಂಜಲ್ ನುಂಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇದೆಂತ ಆಚರಣೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ರೋ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ತನಕನೂ ಇರ್ಬೇಕು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ನಡೆಸಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಲಘು ಉಪಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ವ್ರತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ರತ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದು ಆದ್ರೆ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಿಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ಆ ದ್ವಾದಶಿ ಈ ದ್ವಾದಶಿ ಏನೇನೋ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುದೋ ಪುರಾಣಗಳು ಅದ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇಡೋದು ರಾಮಾನುಜರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾವ ಇವುಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ ಅವತ್ತು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಬರೀಷೋಪಾಖ್ಯಾನ ಹಸುಗಳು ಕರುಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿವಾದಗಳು ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಏನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಏಕಾದಶಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಊಟ ತಿನ್ನದೇ ಇರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ಅದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ತಗೊಂಡವನು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಆ ಬೋಳ್ತಲೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ ಹತ್ರ ಅವನು ಹಿಂಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಇವನು ಕೋಪ ಬಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿರೋ ತಲೆ ಕೂದೆಲ್ಲ ಕೆದರ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಚೈನ್ ಬಂದ ಇವನ್ ಹೇಳ್ದ ನೀನ್ ಒಂದ್ ಮೂಟೆ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಟೆನೂ ನೀನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅದಕ್ಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದವನು ಅವನು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾರು ಹೇಳು ಅಂತ ಸಮುದ್ರರಾಜ ಮುಖ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವನು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿ ನಂತರ ಅಂಬನ್ನು ತೊಡುವಂತಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಆ ಸಮುದ್ರರಾಜನು ಬಂದು ಮುಖ ತೋರಿಸಿದವಾಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ತೊಟ್ಟೆವು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಲಜ್ಜೆ ಹೊಂದಿ ಈ ಬಾಣವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ತಾಂಗಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದು ಫಲಭೋಕ್ತ ಆದವನಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದೇ ತಾನೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ ತಾವು ತಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ವಿರೋಧಿಯು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಒಳುವಿಲಾ ಅಡಿಮೆ ಶಯ್ಯ ವೇಂಡುಂ ನಾಂ ಒಳುವಿಲಾ ಅಡಿಮೆ ಶಯ್ಯ ವೇಂಡುಂ ನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರವರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುದಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ವೃತ್ತಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ತೋರುವಂತೆ ತಾವು ತಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಆನಂದಾಳ್ವಾನ್ ಅವರು ತಾಂಗಳ್ ಎಂದರೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತರಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಋಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹವರು ತಂಗಳ್ಗೆ ಇಂತಹ ರುಚಿಯನ್ನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುವ ತಮ್ಮಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲನವೇ ಶೈವ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂಗಳ್ಗೆ ನಲ್ಲನವೇ ಶೈವಾರ್ ಎಂಬುದು ಇದು ಇವರುಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ನೆನೆದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಂಗಡ ತುರೈವಾರ್ಕೆ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಃ ನನಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಂದಂತೆ
ಎನ್ನಲ್ ಇದು ತಾನೇ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಉಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಕು. ಇದು ಬಹಳ ಅಲ್ಪವಾದರೂ ಇವನಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಸುಶಕವು ಸುಲಭವು ಅನ್ನಲು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದು ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಮೈ ಪ್ರಾಪ್ತವೇ ಆದದ್ದು. ಅದು ಶುಮಂದಾರಳ್ಕೆ ತಾನು ಪಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಘನತೆಯನ್ನ, ಇವನ ಪ್ರಯಾಸದ ಅಲ್ಪತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಇವನು ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹೊರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವವರಂತೆ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತವರಿಗೆ, ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದವರಿಗೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಇಂಗಿತದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಘನತೆಯನ್ನ ಭಗವತ್ ಕೃಪೆಯನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಲಿ, ಇವನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಭೂ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ತಾನೇ ಅವನಿರೋದು. ದ್ರೌಪದಿಯು ದಿವ್ಯಮನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಲು ಗೋವಿಂದ ಎಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೂಗಿದಳು ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ನೊಂದಿರುವವನಷ್ಟೇ ಅವನು. ಕೃಷ್ಣ ಮಾಂ ದೂರವಾಸಿನಂ, ಅವಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿಯು ತನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿಯು ವ್ಯಸನಪಟ್ಟನಷ್ಟೇ. ಆಗ ಸದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಭವೋ ಪರಿಹೃತವಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೂಗಿಟ್ಟವಳಿಗೆ ಸಂತಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು. ಅವಳು ಕೇಳದ, ಇವನು ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವನು ಕೂಡ್ದಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂದು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಪಟ್ಟನಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೊರತು ನಾವು ಇವಳಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೇ? ನೀನ್ ಯಾಕೋ, ಹಂಗ್ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಕರಿಮಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ನಾಮವೇ ಕಾಯ್ತೋ ದಾಸರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದ್ರೌಪದಿ ವೃತ್ತ ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ಅವನೇ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಸರೇ ಸಾಕು. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅದು ಮಾಡ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಕೊರಗಂತೆ. ಅಸಂಗತವಾಗಿ ಎರಡು ಶಬ್ದವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದಿವ್ಯವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಾಗದು ಎಂಬುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. வேங்கட துறைவார்க்கே நமோ வெண்ணலாங்கடமை அது சுமந்தார் அழுக்கு கடங்கள் மெய்மேல் வினை மொத்தவும் வேன் மெய் ஆகையால் ತಾಂಗಳ್ ತಂಗಳ್ಕೆ ನಲ್ಲನವೇ செய்வார் ಅನ್ನೋದು ಅನ್ವಯ. ಪಾಶುರ ಕಾವ್ಯದ ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 7ನೇ ಪಾಶುರ. முதல் பாட்டில் பிரார்த்தித்த கைங்கரியத்தை திருமலை தானே தரும் தன்கிறார். ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಫಲಮಾಯ್ ವರುಮಧಿರೇ ಕೈಂಕರ್ಯಂ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ತಿರುಮಲೆಯು ತಾನೇ ತರುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ತಾನೇ ಕೈಂಕರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇರ್ಕಣು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರೋ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋಕೆ ಇವನಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟು ಅದು ಕೊಳ್ತು ಕಡೆಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಯಾರು ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಿ ಭಗವತ್ ಚರಣಾರವಿಂದ ಶರಣಾಗತಿ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಅವಿರತಾಸ್ತು ಮೇ. ರಾಮಾನುಜರು ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ, ನನಗೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಜಪ ತಪವೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ. ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮ ಚೈವೋ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಾಮಂಗಳು ಮಾತು. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೈಕೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರದಂತೆ ನೀನೇ ಮಾಡೋ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಯಾಚನೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಶುರ. சுமந்து மாமலர் நீர் சுடர் தூபம் கொண்டு அமர்ந்து வானவர் கோனொடும் நமன்றெழும் திருவேங்கடம் நங்களுக்கு
ஷமன் கொள்வீடு தரும் ತಡಂಕೊನ್ನಮೇ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಮಾ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದಂತಹ ಮಲರ್ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ, ಮಾ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ತೀರ್ಥವನ್ನು, ಮಾ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಶುಡರ್ ದೀಪವನ್ನ, ಮಾ ಧೂಪಂ ಅಗರು ಧೂಪವನ್ನು ಸುಮಂದುಕೊಂಡು ಅದರೊಡನೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ವಾನವರ್ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು, ವಾನವರ್ ಕೋನುಡು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಸೇನೇಶ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾದಿ, ಅವನು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೊಡನೆ ಅಮರ್ந்து ನಾಮನ್ರು ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯುಜರಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರದಲ್ಲಿ. ಅವನು ದೇವಸೇನಾಧಿಪ, ಇವನು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪ. ವಾನವರ್ ಕೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಳು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುವಂತೆ ತಿರುವೇಂಗಡಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಎಂದು ನಾಮಧೇಯವುಳ್ಳಂತಹ ತಡಂಕೊನ್ನಂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಬೆಟ್ಟವು ನಂಗಳ್ಕಿ ನಮಗೆ ಶಮನ್ ಕೊಳ್ಳ್ವೀಡೆ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯಾಪತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ತರುತ್ತೆ. ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಬಯಸಿದ್ದೆ ಅದು 10 ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದುಂಬಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಕೀಟವಾಗಿ, ಒಂದು ಮೀನಾಗಿ, ಅನೇಕ ತೊರೆಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸರೋವರ, ಏನೋ ಒಂದು ದುಂಬಿಯಾಗಿ, ಏದೇನು ಮಾವೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಪಡಿಯಾಗಿ ಕಿಡಂದ ಒಂದು ಪವಳವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇನೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕು, ತಿರುಪತಿ ಹಿರಿಮೆ. ಈ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾಶುರ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆನಂದ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಥೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ರಂಗರಂಗ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ರ ಶಿರುಪುತ್ತೂರು ಕಿರಂಗೂರು ಅವರ ಸ್ಥಳ, ಅದು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲೇನೆ ರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗಿ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪುಷ್ಪ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ನೀನ್ ಕಣೆಯ ಗಂಡ್ಸು ಒಂದು ಆಣ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅಂದ್ರು ರಾಮಾನುಜರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಆಳ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವರು ಹೋಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಲು. ತಗೊಂಡು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತೊರೆ ಹತ್ರ ಇವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ನೇತಿವಿಧಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇರುವೆಗಳು. ಇವ್ರಿಗೆ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೀಟವಾಗಿಯೋ ಒಂದು ದುಂಬಿಯಾಗಿಯೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಯಾಗಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅದರದ್ದು ನೆನಪಾಯ್ತಂತೆ ಆನಂದ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆ ಇರುವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ. ಏನಿದು ಪೈತ್ಯ? ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಯಾವ ಚೇತನವು ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ತಿರುಪತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇರುವೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಯ್ತಂತ. ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ನಂಗಳ್ಕೆ ಶಮನ್ ಕೊಳ್ಳ್ ವೀಡು ತರಂ, ಅದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಈಡು ಸುಮಂದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಮಲರ್ ನೀರ್ ಸುಡರ್ ಧೂಪಂ ಇವತ್ತೆಚ್ಚು ಮಂದು ಕೊಂಡು ಎನ್ನವುಮ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಮಾಮಲರ್, ಮಾ ನೀರ್, ಮಾ ಸುಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಂಗೆ ಎನ್ನವುಮ. அன்றைக்கே மாமலர் சுமந்து நீர் சுடர் தூபம் கொண்டு என்னவுமாம். ஒரு கருமுகை மாலையே யாகிலும் இத்தை கண்டருளக் கடவனே, சாத்தி அருளக் கடவனே, நம்மை விசேஷ கடாட்சம் பண்ண கடவனே என்றிருக்கிற இவர்கள்
ஆதராதிசயத்தாலே கனத்து தோத்தித்தாகவுமாம். அன்றைக்கு அனுகூல நிட்டதாகையாலே சர்வேஸ்வரன் தனக்கு கனத்து தோத்தித்தாகவுமாம். ஸ்ரீ புருஷோத்தம உடையானுக்கு ராஜபுத்தன் செண்பக பூக்கொண்டு சாத்தினபடியே நினைப்பது. அதாவது ஸ்ரீ புருஷோத்தம உடையான் செண்பக முகந்து சாத்துவர். சில ராஜபுத்திரர்கள் செண்மகம் கொண்டு சாத்த தேடி முன்பே பூவெல்லாம் வித்து போய் ஒரு பூவிருந்தது கடையிலே. அப்பூவுக்கு செருக்காலே ஒருவருக்கொருவர் திரவியத்தை போர வைத்து இவர்களில் ஒருவன் நினைக்க உண்ணாதபடி திரவியத்தை போர இட்டு கொண்டு வந்து சாத்தினான். அன்றிரா அவன் சொப்பன் காண்கிறான். நீ இட்ட பூ எனக்கு கனத்து சுமக்க வண்ணிறதில்லை என்றருளி செய்தார். அமர்ந்து இத்தியாதி நித்திய சூரியகளையும் சேனாபதி ஆழ்வானையும் சொல்லித்தாகவுமாம். தேவர்களையும் பிரம்மாவையும் சொல்லித்தாகவுமாம். அமர்ந்து பொருந்தி பிரம்மாதிகளை சொல்லித்தான போது அவர்கள் பிரயோஜனாந்தர பரரேயாயினும் அவர்களையும் அனன்ய பிரயோஜனாக்குமாயிற்று. இது தன்னின் சுபாவம். இப்படி சமாராதனோபகரணங்களை கொண்டு நமன்றெழுவர்களாயிற்று. வணங்கிக் கொண்டு எழுவர்கள் ஆயிற்று. துயரரு சுடரொளி தொழுதெழு என்கிற தம் வாசனை அவர்களுக்கும் உண்டென்றிருக்கிறார். நங்களுக்கு கைங்கரிய ருச்சியை உடைய நமக்கு ஷமன்கொள் வீடு தரும் பிரம்ம வேத பிரம்மைவ பவதி என்றும் நிரஞ்சன பரமம் சாமியம் உபைத்தி மம சாதர்மியமாகதாக தம்மையே ஒக்க அருள் செய்வர் என்றும் சொல்லுகிறபடியே அவனோடு சாமியாபத்தி ரூபமான மோட்சத்தை தரும் என்னுதல். அன்றைக்கே ஸ்வேன ரூபேண அபினிஷ்பத்தியதே என்கிறபடியே இவ்வாத்மாவினுடைய சொரூபானுரூபமான மோட்சத்தை தரும் என்னும் எண்ணுதல். அங்கனும் அன்றைக்கே திருமலை தானே தன்னோடொத்த பேத்தை பண்டித்தரும் என்னுதல். திருவேங்கடமுடையானை திருமுடியிலே எழுந்தருளவித்து கொண்டிரே திருமலையாழ்வார் தாம் இருப்பது. அப்படியே நின் செம்மா பாதப்பற்பு தலை சேர்த்து என்று இவர் பிரார்த்தித்த வேத்தை தடங்கொன்றமே தரும் திருமலையாழ்வார் தாமே தந்தருளுவர். தடங்குன்னம் திருவேங்கடமுடையானுக்கு ஸ்வைர சஞ்சாரம் பண்ணலாயிருக்கும்படி இடமுடைத்தாய் இருக்கை. சுபகः வீருடைத்தாய் இருக்கை. கிரிராஜோபமः திருமலையோடொத்திருக்கை. யஸ்மின் வசதி அதற்கு ஹேத்து சொல்லுகிறது. காகுத்தக போகத்துக்கு ஏகாந்தமான ஸ்தலம் தேடி அனுபவிக்கும் குடியிலே பிறந்தவர் விடாதே விரும்பி வரித்தார் என்பது யாதொன்னும் உண்டு. குபேர இவன் அந்தனே துஷ்ட சத்துவ பிரசுரமான தேசத்திலே ஷருக்கனான வைஷ்ணவனன் போது போக்குகைக்காக தன் உத்தியானத்தில் உலாவுமா போலே ಸಂಚರಿத்தார். ಇಷ್ಟು 7ನೇ ಪಾಶದಕ್ಕೆ ಈಡು 36 ಪಡಿ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಶುಮಂದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಮಾಮಲರ್ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ಪುಷ್ಪ. ತೂಮಲರ್ ತೂವಿತ್ತೊಳದು ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು. வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க ಕೈನಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೈಯನ್ನು ಮಾಡಲು. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣವಾಗಿ. ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ಪುಷ್ಪ, ತೀರ್ಥ, ಧೂಪ, ದೀಪ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಬರ್ಥ. ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಥ, ದೀಪ, ಧೂಪಗಳನ್ನು ತಂದು ಎಂದಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕರುಮುಹೈ ಮಾಲೆಯಾದರೂ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ, ಧರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಟಾಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಎಂದಿರುವ ಇವರುಗಳ ಆದರ ಅತಿಶಯದಿಂದ ಆ ಮಾಲೆಯು ಬಹಳ ಭಾರವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುವುದಂತೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದಂತ ಪುಷ್ಪ ಇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾರದಿಂದ ಹೂಮಾಲೆ ಭಾರವಾಯಿತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲದೆ ಅನುಕೂಲನಾದವನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಘನವಾಗಿ ತೋರುವುದಾಗುವುದು.
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಭಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ರಾಜಪುತ್ರನು ಚಂಪಕ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕೊಂಡು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಒಡೆಯನ್ ಚಂಪಕ ಪುಷ್ಪ, ಸಂಪಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧರಿಸ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ರಾಜಪುತ್ರರುಗಳು ಚಂಪಕ ಕುಸುಮವನ್ನು ಕೊಂಡು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಹೂವಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು. ಮೊದಲೇ ಹೂವೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೂ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಹೂವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನಬಲದ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ರು. ಇರೋದು ಒಂದೇ ಪುಷ್ಪ. ಅನೇಕ ರಾಜಪುತ್ರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನಗದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 20 ಅಂದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 100 ಅಂದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 1000 ಅಂದ. ಹಾಗೆ ಧನಬಲದ ಕಾರಣ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಧರಿಸಿದ ರಾಜಪುತ್ರ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ನೀನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವು ನನಗೆ ಭಾರವಾಗಿ ಹೊರಲಾರದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿರೋರಿಗೆ ಹೊಳತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಧರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಿವಿ ಇಯರ್ ರಿಂಗು, ಈ ತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಡಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದವರು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು, ಆ ಥರದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ್ದು. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ $1000 ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವನೊಬ್ಬ ಪಡೆದ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ತಗೊಂಡು ರಾಜಪುತ್ರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು, ನೀ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಭಾರವಾಗಿ ಹೊರಲಾಗದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಮರುಂದ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳನ್ನ ಸೇನಾಪತಿ ಆಳ್ವಾರರವರನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಂದ್ರು, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿನ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು, ಅವರ ವಾನವರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾನವರ್ ಕೋ ನೋಡು ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದೇ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಅಮರ್ದೇ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರುಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಪರರೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರುಗಳನ್ನು ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನನ್ನಾಗಿಸೋದಾಯ್ತು ಈ ನೆಲದ ಸ್ವಭಾವ. ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಬೇರೆ ಏನೋ ಬಯಸಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಿಸರ, ಆ ದೇವಾಲಯವೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆ ನೆಲದ ಸ್ವಭಾವ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಂದು ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದುವರಾಗ್ತಾರೆ. ತುಯರರು ಸುಡರಡಿ ತೊಳುದೇಳು ಎಂಬ ಅವರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅವರಿಗಳಿಗೂ ಉಂಟು ಅಂತಾರೆ. ನಂಗಳ್ಕೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ರುಚಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ನಮಗೆ ಶಮನ್ ಕೊಳ್ಳುವಿಡುತ್ತರು. ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವ ಭವತಿ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ? ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಥೇಟ್ ಅವರೇರಿ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ನೋಡೋದಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳೋ, ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯೋ, ನೀವು ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ಸ್ಟೈಲೋ ಅದು ಅವರನ್ನ ಹೋಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಥೇಟ್ ನೀವು ಅವರೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ನೀವಾಗ್ತಿರೋ, ಇದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬರೋದು.
ಯಾಕೆ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವ ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಭವತಿ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ನಿರಂಜನ ನಿರಂಜನ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಮ್ಯ ಪತ್ತಿ. ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಂ ಆಗತಃ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಯಾರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವನ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಂ ಆಗತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ತಮ್ಮಯೇ ಒಕ್ಕ ಅರುಳ್ ಶೈವ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವನೊಡನೆ ಸಾಮ್ಯಾಪತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ಎಂದಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ಇತಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾತಿದು. ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯನಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಕಿಂಕರ ಅನ್ನುವ ಪೂರ್ಣವಾದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನ ಜೊತೆ, ಅವನ ಲೋಕ, ಅವನ ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಂಬಂತೆ ಈ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ಎಂದಾಗಲಿ, ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ತಿರುಮಲೆಯು ತಾನೇ ತನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಇದರ ಭಾವ ಆಗಬಹುದು. ತಿರುವೇಂಗಡ ಮುಡೆಯಾನ ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನೆ ತಿರುಮಲೆ ಆಳ್ವಾರ್ ತಾವು ಇರೋದು. ತಿರುಮಲೆ ಆಳ್ವಾರ್, ತಿರುಮಲೆಯನ್ನೇ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವನಂತಾನೆ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ ಶೆಮ್ಮಾಪಾದ ಪರ್ಪು ತಲೆ ಸೇರ್ತು ಎಂದು ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ತಡಂ ಕೊನ್ನಮೇ ತರುಂ ತಿರುಮಲೆಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು ತಾವೇ ತಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ತಡಂ ಕೊನ್ನಂ ತಿರುವೆಂಗಡಮಡಿಯಾನನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಈ ಪರ್ವತ. ಸುಭಗ ಶ್ಲಾಘತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಾಗಿದೆ. ಗಿರಿರಾಜೋಪಮಃ ಈ ತಿರುಮಲೆಯೊಡನೆ ಸಾಮ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಸ್ಮಿನ್ ವಸತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಕುತ್ತಃ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಏಕಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅನುಭವಿಸುವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬಿಡದೆ ಆಸೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದರ ಕಾರಣ ಕುಬೇರ ಇವ ನಂದನೆ. ದುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಚುರವಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗರ್ವಿಷ್ಠನಾದ ವೈಷ್ಣವನ ಕುಬೇರನು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಚರಿಸಿದ್ರು. ಇದು 7ನೇ ಪಾಸುರಕ್ಕೆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 8ஆம் பாட்டு. வேங்கடங்கள் என்கிற பாட்டில் சொன்ன விரோதி நிவிருத்தியையும் திருமலையாழ்வார் தாமே பண்ணித் தருவர் என்கிறார். ஒரு புருஷார்த்தத்தை தர வேணுமோ? திருமலை தானே நமக்கு உத்தேசியம். சேஷிக்கு உத்தேசியமானது சேஷபூதனுக்கு உத்தேசியமாக சொல்ல வேணுமோ என்கிறார் ராகவுமாம். ವೇಂಗಣಗಳು ಎಂಬ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿರೋಧಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಈ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ತಾನೇ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಇದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ. ಈ ತಿರುಮಲೆಯು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಉದ್ದೇಶ. ಶೇಷಿಗೆ ಉದ್ದೇಶವಾದದ್ದು ಶೇಷಭೂತನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶವಾದದ್ದು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್. ಆ ಕತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಂತ. ತುಳಸಿದಾಸನನ್ನ ದಿಲ್ಲಿ ನವಾಬ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ಅವನು ರಾಮ ಭಕ್ತ. ತುಳಸಿದಾಸ ಹೇಳಿದ, ರಾಮನಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಅವನು ದೂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಹೇಳದ. ಅವಾಗ ಚಾಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 40 ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಸಹಸ್ರಾರು ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವನ ಸಭೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ವು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಲ್ದುವೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ದಿವಾನ್ ನನಗೆ, ನವಾಬನಿಗೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ನವಾಬನಿಗೆ, ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಅವನ್ ರಾಮ ಭಕ್ತ,
ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾನರ ಸೇನೆ. ಈಗಲೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯಪಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನವಾಬ ಅವನ ಬಂಧನವನ್ನು ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ್ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ್ ಪಾರಾಯಣ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನನ್ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹನುಮಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದು, ರಾಮನಿಗೆ ರಾಮದೂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ವೋ? ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತ ಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ. ಹನುಮಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ, ಭಾಗವತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅವನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತವರು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು. ಬರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ್ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪವಾಡ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬಂತಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಹಾರ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗತ್ತಂತೆ, ಈ ತರದ್ದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರಾಮದೂತ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತ ಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ತರುಮೂಲವಾಸಿನ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನ ನಂದನ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ರಾಮಾಯಣದ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಆಂಜನೇಯ, ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ತಿರುಮಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೇನೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ತುಳಸಿದಾಸ ರಾಮನನ್ನೇ ಕರೆಯೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವನ ಭಕ್ತ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಹೀಗೆ ಶೇಷಿಗೆ ಉದ್ದೇಶವಾದದ್ದು ಶೇಷಭೂತನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶವಾದದ್ದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಕುನ್ನಮೇಂದಿ குளிர் மழை காத்தவன் அந்தஞாலம் அளந்த பிரான் பரஞ்சென்று சேர் திருவேங்கடமாமலை ஒன்னுமே தொழ நம் வினை ஓயுமே. ಹುನ್ನಮಿಯಂದಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನ ಕೊಡೆಯಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಗೋವರ್ಧನಮೆನ್ನೋ ಕೊತ್ತ ಕೊಡೆಯೇ ಅಂತ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ರು. ಹಿರಿಯಾಳ್ವಾರ್ 10 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದು. ಕುಳಿರ್ಮಳೈ ಮಹಾಶೀತಲವಾದ ಮಳೆಯನ್ನ ಕಾತ್ತವನ್ ತಡೆದು ಗೋಕುಲವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದವನು. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂವರ್ತಕ ಅಂತ ಮೇಘಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಮಳೆ ಹನಿ ಒನಕೆ ಗಾತ್ರ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗೋಯ್ತು. ಇಂದ್ರ ತನಗೆ ಬರುವಂತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸದ್ನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ವರುಣನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ, ಹೋಗಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಸು, ಗೋಕುಲ ಒಂದು ಚೂರು ಉಳಿಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಪೂರ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗ್ಬೇಕು, ಹೇಳೋಕೆ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳೋಕಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ. ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತಿ ಅವನು, ಇಂದ್ರನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಇವನು ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ ಜೋರಾಗಿ. ಸಂವರ್ತಕ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ 7 ದಿನ ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕತ್ತಲೇನೆ, ಅಂಧಕಾರ, ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಏನು ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಬರೋಂಗಿದೆ, ನಿಮ್ದೇನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೆಟ್ಟನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ.
ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಷ್ಟು ಜನ ಗೋಪಿಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಬೆಟ್ಟದ ಅಡಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಒಂದು ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬೀಳ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂವರ್ತಕ ಮೇಘ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕರ್ಗ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಉಳಿದೇ ಉಳಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗೋಪಿಯರಿಗೆ, ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಹಸು ಒಂದು ಕರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇವನು ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಎತ್ತಿ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕತೆ. ಹಾಗೆ குளிர் மழை காத்தவன் ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲಿಯು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾಲಮಳಂದ ಪಿರಾನ್, ಜ್ಞಾಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅಳೆದು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ, ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ 2 ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೊಡೋದಿದೆ ಅವನು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಬಲಿ ತನ್ನ ತಲೆನೇ ತೋರಿಸ್ದ, ನಿನ್ನ ತಲೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡು ಅಂದ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನ. ಕದಾ ಪುನಃ ಶಂಕರ ಥಾಂಗಕಲ್ಪಕ ಧ್ವಜಾರ ವಿಂದಾಂಕುಶ ವಜ್ರಲಾಂಛನಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವ ಚರಣೋಂಬುಜದ್ವಯಂ ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಅಲಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಕದಾ. ಮೊದಲಿರೋ ಪದ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ವಯ. ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸೋದು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಯಾವಾಗ? ಬಲಿಯನ್ನ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದ ಎತ್ತುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೆ. ಯಾರ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ತು. ಪಾಕಶಾಸನಗೊಲಿದು ಬಲಿಯ ಮೆಟ್ಟಿದ ಪಾದ, ನಾಕ ಭೀಕರ ಬಕನ ಕೆಡಹಿದ ಪಾದ, ಲೋಕ ಪಾವನ ಗಂಗೆ ಉದಿಸಿದ ಪಾದವನು ಭಜಿಸಿ ಬದುಕಲು ಮಾನವ. ಆಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಂ ಆಳಂದ ಪಿರ, ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ವ್ಯಾಪಿಸಿಯಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ವ್ಯಾಪಿಸಿದಂತ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು ಪರನ್, ಪರಮಶೇಷಿಯಾದ ಭಗವಂತ. ಶೇರ್ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಸೇರಿದಂತಹ ತಿರುವೇಂಗಡಮ ಮಲೈ ವನ್ನುಮೇ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಮಹಾಪರ್ವತ ಒಂದನ್ನೇ ತೊಳ ಅನುಭವಿಸಲು ನಮ್ ವಿನಯ್, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಓಯುಮೇ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಷ್ಟೇ. ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ತಿರುಮಲೆ ಅಧಿವಾಸ, ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ஈடு குன்னமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் என்றும் துக்க நிவர்த்திக்கு பரிக்கரம் மலையே ஆயிற்று. கோ கோபீஜனகுலம் அதீவார்த்தம் என்கிறபடியே பசுக்களும் இடையரும் வருஷத்திலே தொலையப்புக கண்ணுக்கு தோத்தித்தொரு மலையை இடங்கு 7 நாள் ஒரு படிப்பட தரித்து கொண்டு நின்று அவத்தை ரட்சித்தவன் அன்று இத்தியாதி. ஒரு ஊருக்காக உதவினபடி சொல்லிச்சாய்த்து, கீழ் ஒரு நாட்டுக்காக உதவினபடி சொல்லுகிறது, மேல் விரோதியான மகாபலியாலே பூமி அபஹிருத்தியான அன்று எல்லை நடந்து மீட்டு கொண்ட உபகாரக சர்வரக்ஷகனுமாய் ஆஷ்டித ரக்ஷனுமாய் இருக்கிறபடி சொல்லுகிறது. பரன் சர்வாஸ்மாத் பரன் சென்று சேர் திருவேங்கட மாமலை, அவன் தனக்கு உத்தேசியம் என்று வந்து வரிக்கிற தேசம் ஒன்றுமே தொழ. உள்ளே எழுந்தருளி இருக்கிறவன் தானும் வேண்டா, திருமலை ஆழ்வார் தாமே அமையும் நம்வினை ஓயுமே. பிராபியத்தை பெற்றிலோன் என்கிற வினை எண்ணுதல், வேங்கடங்கள் என்கிற பாட்டில் சொன்ன பிராப்தி பிரதிபந்தகங்களை போக்கும் ಎನ್ನುವುದಲ್. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಕುನ್ನಮೇಂದಿ ಕುಳಿರ್ಮಳೆ ಕಾತ್ತವನ್
ಯಾವತ್ತಿಗೂ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಪರಿಕರವು ಬೆಟ್ಟವೇ ಆಯಿತು. ಗೋಪಿ ಜನ ಸಂಕುಲ ಅತೀವಾರ್ಥಂ ಎಂಬಂತೆ ಪಶುಗಳು ಗೋಪಾಲರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಹೊಂದಿ ಬಿಡುವಂತಾದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕಿತ್ತು 7 ದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಂತು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿದವನು. ಸತತವಾಗಿ 7 ನಾಳು ಮಳೆ 7 ನಾಳು ಅಂತ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳು ಮುಮ್ಮಾರಿ ಪೈದೆ, 9 ದಿವಸ ಬಿಸಿಲು, 1 ದಿವಸ ಮಳೆ, ಮತ್ತೆ 9 ದಿವಸ ಬಿಸಿಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದಿದ್ ಮಳೆಗೇನ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರಾಗಿಂಗು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಇದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಕಾರುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ. ಇಲ್ಲ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದು ಅನಾವೃಷ್ಟಿ. ಅದಿಲ್ಲದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ನೀತಿ ಬಾಧೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಗೂ ಗೋಪಾಲಕರಿಗೂ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವಂತ ಮಳೆ ಅದು. ಅದರಿಂದ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಅಂಡ್ರು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಊರಿಗಾಗಿ ಅವನು ಒದಗಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಒದಗಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ವಿರೋಧಿಯಾದ ಮಹಾಬಲಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಅಪಹೃತವಾಯಿತು. 3 ಲೋಕಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. ಇಂದ್ರ ಪದಚ್ಯುತನಾದ, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಂಗಾಯ್ತು. ಅವನ ಸ್ಥಾನ, ಅವನ ಇದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಧಿಪತ್ಯ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಮಹಾಬಲಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಅಪಹೃತವಾದದ್ದು. ಅಂದು ಅದರ ಎಲ್ಲೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಅಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದ ಉಪಕಾರಕ ಅವನು. ಸರ್ವರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಪರನ್ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರನ್ ಚಂದ್ರಶೇರ್ ತಿರುವೆಂಗಡ ಮಾಮಲೈ. ಅವನು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ಬಂದು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶ ಅದು. 1 ಮೇತೊಳ ಒಳಗೆ ವಿಜಯ ಮಾಡಿರುವವನೂ ಬೇಡ, ಆ ಪರ್ವತ ಒಂದೇ ಸಾಕು. ನಂಬಿನೈ ಓಯುಮೆ, ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪಾಪ ಅಥವಾ ವೇಂಗಡಂಗಳ್ ಎನ್ನುವ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅದು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಆ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಹಿರಿಮೆ ಕಂಡುಕೊಂಡೇನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡೋದಂಗೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆದಿಶೇಷನೇ ಅದು. ಶೇಷಾಚಲ ಗರುಡಾಚಲ ಸಿಂಹಾಚಲ ವೃಷಭಾಚಲ ಅಂಜನಾಚಲ ನಾರಾಯಣ ಚಲಾದಿ ಮಾಲಾಕುಲಸ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗದ್ಯ. ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ಮಲೆ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತೆ, ವೆಂಕಟಾಚಲವನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ಪತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಹಿರಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರು ಮಂಡಿಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೋದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.